네, 안녕하세요. 베이슨입니다. 우리 Today's 22nd of April, 우리 Saturday class 수업을 시작을 해보도록 하겠습니다. 제가 3월달 미드회화 책자를 이미 예전에 만들어 놨었는데 제가 이번 달에 14일날 막 준비하고 막 요즘 책 만드느라 정신이 없어가지고 책을 계속 못 보내드리고 있었어요. 그래서 이번 주에는 내 스터디 하시는 분들께 책자를 꼭 나눠드릴 수 있도록 하겠습니다. 자, 그러면 수업 한번 시작을 해보도록 할게요. Mike, I'm looking for 100% apple juice라고 얘기를 하는데 우리는 일단은 이걸 알아둘 필요가 있죠. Look for 하면 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 무언가를 찾다라고 말씀을 드렸습니다. Excuse me. I'm looking for a skinny blonde that works here. Excuse me. I'm looking for a skinny blonde that works here. Excuse me. I'm looking for a skinny blonde that works here. Excuse me. I'm looking for a skinny blonde that works here. Excuse me. I'm looking for a skinny blonde that works here. 자, 그러면은 look for 말고 우리는 look at도 알아야 돼요. look at 같은 경우엔 뭐라고 얘기를 하죠? 우리가 무언가를 보다라고 할 때. 근데 약간 좀 집중해서 바라보는 느낌이 바로 look at이라고 말씀을 드렸던 거. Okay. You know what? You know what? You know what? Everybody's looking at you right now. Okay. You know what? You know what? You know what? Everybody's looking at you right now. Okay. You know what? You know what? You know what? Everybody's looking at you right now. Okay. You know what? You know what? You know what? Everybody's looking at you right now. Okay. You know what? You know what? You know what? Everybody's looking at you right now. 자, 여기서 여러분들이 하나 더 알아두실 게 있는 게 바로 look to라는 거거든요. 대체적으로는 look to보다는 looking to로 해서 비동사 I am looking to 이런 식의 형태를 많이 보실 거예요. 이러면은 어떤 것을 하는 걸 뭔가 계획하고 뭔가 여러분들이 할 예정이다라고 얘기를 하는 be going to랑 거의 비슷한 혹은 뭐 plan to랑 비슷한 느낌으로 얘기를 할 수도 있고요. 혹은 look to 다음에 사람이 나오는 경우에는 그 사람에게 무언가를 기대한다라고 얘기를 할 땐 또 look to 사람이라고도 얘기를 해줄 수도 있어요. Are you looking to buy some jelly? The stand's up the road. No, we're looking for Margaret Sterling. Are you looking to buy some jelly? The stand's up the road. No, we're looking for Margaret Sterling. Are you looking to buy some jelly? The stand's up the road. No, we're looking for Margaret Sterling. Are you looking to buy some jelly? The stand's up the road. No, we're looking for Margaret Sterling. Are you looking to buy some jelly? The stand's up the road. No, we're looking for Margaret Sterling. 자, 그럼 I'm looking for 이니까 뭐가 있어요? 난 뭔가를 찾고 있는 중입니다. 자, 100% apple juice라고 해서 우리 100% 애플 주스를 찾고 있어요 라고 그렇게 얘기를 했더니 then 이라고 얘기를 했어요. 자, 그럼 우리 then의 첫 번째 뜻은 뭐라고 말씀드렸던 거 기억나세요? 자, 그쵸? 그러면 이란 얘기로 so, 뭐 in that case라고 얘기를 하는 뜻. 자, 그럼 두 번째 뜻이 뭐라고 말씀드렸죠? 그때에 라고 할 때 at that time을 약간 얘기를 할 수 있고요. 세 번째 뜻이 그리고 나서 라고 할 때 and then 약간 좀 그 next의 느낌을 얘기를 할 수가 있다 라고 말씀드렸던 거 세 가지 뜻을 꼭 알아두셔야 되죠. 자, 그럼 여기에서의 then은 뭘까요? 그러면 이거는 어때요? 그러고 나서 이거는 어때요? 그때의 그거는 어때요? 그쵸? 이거는 100% 애플 주스를 찾으신다라고 하면은 그러면 이거는 어떠신가요? 라고 그렇게 얘기를 하는 거기 때문에 여기서의 then, so의 느낌으로 얘기를 해서 then, 그러면요 how about this one? 자, 근데 how about 무엇? 혹은 what about 무엇? 이라고 얘기를 하면 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 그쵸? 그것은 어떠신가요? 라는 느낌 얘기를 할 수 있다 라고 말씀드렸던 거 기억해 주셔야 되세요. 하지만 우리는 how about의 또 다른 기능도 같이 여기에서 같이 알아두셔야 될 필요가 있죠. how about 다음에 주어 동사라고 하면 뭐라고 말씀드렸죠? 주어가 동사하는 거 어때요? 라는 느낌으로 제안을 할 수 있다라고 말씀드렸습니다. 그리고 요걸 조금 더 간단하게 줄여서 어떻게 얘기를 할 수 있다라고 말씀드렸죠? How about ing? 라고 해서 동작하는 건 어떠신가요? 라고 이런 식으로 제안을 하는 방법도 있으니까
요거를 꼭 알아두셔야 되세요. 자, 그래서 then how about this one? 이거는 어떠신가요? 라는 얘기인데 how about보다는 여기 W로 끝나는 것들이 좀 빠르게 연결이 될 가능성이 높아요. 그러니까 how about에서 우까지 잘 들리지 않고 how about 소리로 이렇게 잘 우 사운드가 잘 들리지 않을 가능성이 너무 높아요. How about we use these? 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 자, 그러면은 this one 여기에서도 S 사운드랑 one이랑 자연스럽게 좀 연결돼요. 그러니까 this one, swan이지 this one에서 의원까지 소리가 잘 안 들려요. this one 사운드로 자연스럽게 좀 연결돼야 됩니다. My father got me this one in London. 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 그래서 then how about this one? 이거 어떠세요? It looks very delicious 해가지고 이거 엄청 맛있어 보이네요 라고 그렇게 얘기를 하는데 자, 우리가 맛있는이다 라고 얘기를 할 때 그럴 때 대체적으로 우리가 delicious라는 형용사를 활용할 수 있지만 우리는 또 맛있는이라고 얘기를 할 때 당연히 good 가장 많이 보실 수 있는 거고요. 그리고 맛있는이라고 얘기를 하실 때 tasty라는 형용사도 있습니다. 그리고 이거 이외에 맛이 나쁜이다라고 얘기를 하실 때는 뭐 bad, 뭐 awful, terrible 뭐 등등의 여러분들이 너무나 다양하게 쓰실 수 있는 형용사 제가 많이 설명을 드렸던 것 같고요. 그리고 또 여기서 추가적으로 또 약간 푸드의 texture 해서 뭐 바삭바삭한, 뭐 쫄깃한, 뭐 이런 식으로 뭐 눅눅한 이런 것들 얘기를 하는 것들도 제가 어순 트레이닝에서 설명드렸으니까 이런 것들 한번 정리를 해 보시면 좋을 것 같아요. 그래서 then how about this one? 이거 어떠세요? It looks very delicious 해가지고 이거 되게 맛있어 보이네요 라고 얘기를 했는데 자 여기서 하나 또 얘기를 할 게 있네요. 자 look 다음에 우리는 뭔가 보거나 듣거나 하고 나서 어떠한 형태를 얘기를 할 수 있죠? 여기처럼 형용사의 형태를 얘기를 할 수 있다 라고 말씀드렸었어요. 그럼 뭐라고 말씀드렸냐면 뭐 같아 보입니다. 그래서 뭐뭐 한 것 같아 보인다 라고 얘기를 할 때 하지만 우리는 또 어떤 형태를 알아두셔야 되죠? 바로 look like 하고 나서 명사나 혹은 문장의 형태를 얘기를 하면 명사 같아 보이는군요. 혹은 문장 같아 보입니다. 라고 그런 식으로 감각적으로 얘기를 할 수 있다. 라고 말씀드렸던 거 요것도 꼭 기억을 해 두셔야 되세요. 그래서 it looks very delicious 라고 해서 이거 되게 맛있어 보이네요. 라고 얘기를 했더니 let me read 라고 얘기를 했어요. 자, 우리 간만에 나왔어요. let 주어 동사. 근데 여기서의 주어라고 얘기를 하는 거를 조금 정확하게 목적어라고 얘기를 한번 해보도록 할게요. 그래서 이 사람이 동사하는 것을 어떻게 하도록 내버려 두다 혹은 허락을 하다라고 얘기를 할 때 우리가 let이라는 동사를 활용할 수 있다라고 말씀을 드렸었어요. 그래서 let 사람 동사라고 하면은 사람이 동사하도록 내버려둬. 그러면은 let me read는 어떻게 되겠어요? 내가 읽도록 허락해줘 혹은 내버려둬 라는 그런 느낌으로 얘기를 하실 때 let me read 라고 얘기를 할 수가 있겠죠. 자, 그러면은 let me read 내가 읽어볼게요. 무엇을요? The nutrition facts label 이라고 얘기를 하는데 일단 nutrition 같은 경우에는 영양분이란 얘기예요. 그래서 nutrition facts가 뭐냐면은 우리 영양 성분표 있잖아요. 항상 우리 먹을 것 뒤에 뭐 나트륨은 얼마고 뭐 MSG는 뭐 얼마가 들어있고 막 그런 것들 항상 성분 분석표 막 이런 것들이 꼭 붙어 있어야 돼요. 미국도 마찬가지입니다. 그래서 라벨이라고 얘기를 하는 거 라벨이라고 가지 말고요. label이라고 얘기를 해주셔야 되세요. Okay, so check this out. I got this $200 label maker today. 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 그래서 이거 같은 경우에 영양분이라고 할 때 TRI에다가 강세를 찍어주시면 좋습니다. nutrition 이거든요. A woman is obsessed with nutrition. 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 그래서 let me read 하고 쉬어주시고 the nutrition facts label 이라고 얘기를 해주시면 될 텐데 자 여기에서 D 사운드랑 T 사운드는 비슷한 소리이기 때문에 비슷한 소리가 자연스럽게 연결이 되면은 앞에 소리가 잘 들리지 않아요. 어차피 이 read라는 거는 어차피 디귿 사운드가 잘 들리지 않기 때문에 read the 사운드로 자연스럽게 연결이 되는데 I mostly read the classics.
I mostly read the classics. I mostly read the classics. I mostly read the classics. I mostly read the classics. 그래도 한번 정리를 한번 해드렸어요. 그래서 Let me read the nutrition facts label 해서 facts label 한번 읽어볼게요 라고 얘기를 하는데 우리는 요것도 알고 있어야 되지만 유통기한이라는 게 있어요. 유통기한. 자, 일단은 유통기한이다라는 거는 뭔가가 날짜가 필요한 부분이에요. 그쵸? 그리고 그게 뭔가 마감, 폐기와 관련이 되어 있기 때문에 이게 expire와 관련이 되어 있습니다. expire는 뭐죠? 만료, 뭔가 폐기가 되는 그런 느낌이에요. 그쵸? 그래서 이거를 expiration이라고 얘기를 해주시고 그 다음에 date를 만들어주세요. 그래서 expiration date가 바로 유통기한입니다. 그래서 우리나라랑 거의 똑같은 형식으로 되어 있어요. 제가 사실 미국에서 처음으로 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면은 달걀에도 이런 expiration date이 써져 있는 거예요. 그래서 우리나라에도 이렇게 되어 있나? 라고 그렇게 봤었는데 그때 당시에는 이렇게 미국에처럼 이렇게 expiration date이 이렇게 있는 거를 많이 못 봤던 것 같아요. 이렇게 every single egg에 expiration date이 다 engraved가 다 되어 있어요. 그래서 요렇게 그리고 뭐 우유라든지 뭐 여러분들이 다 알고 있는 모든 음식에는 다 이런 유통기한이 적혀 있다라는 거. 그래서 이거를 expiration이라고 읽지 말고 expiration이라고 읽어주시고 동사는 expire라고 읽어주시는 거. 요것도 차이를 정확하게 좀 두실 수 있어야 되죠. I threw them away. They were all expired. Bed Bath & Beyond coupons never expire. They have expiration dates on them. Yeah. Never expire. They have expiration dates on them. Yeah. Never expire. They have expiration dates on them. Yeah. Never expire. They have expiration dates on them. Yeah. Never expire. They have expiration dates on them. Yeah. 그래서 let me read the nutrition facts label 이라고 했더니 what does it say? 라고 얘기를 했어요. 자, 이거 얼마 전에 얘기를 했었던 기억이 납니다. say라는 동사를 무조건 사람이 말하는 것만 되는 게 아니고 물건이 말하는 것도 우리가 say라고 말하는 경우를 볼 수가 있다 라고 말씀을 드렸었어요. 그래서 says, 뭐 it said 이런 식으로 얘기를 하는 경우에는 뭐뭐라고 적혀 있더라, 뭐뭐라고 하더라 라는 그런 느낌을 얘기를 할 때 우리가 일반적으로 얘기를 하는 이런 명사에도 says 혹은 said 이런 식으로 얘기를 하는 경우가 있어요. 그러니까 여기에선 요걸 얘기를 하는 거야. The nutrition facts label say 블라블라블라 이렇게 얘기를 하는 경우를 보실 수가 있다라는 거예요. 직접 얘가 말을 하는 게 아니고 그렇게 적혀 있더라 라는 거를 이런 식으로 표현하기 때문에 요걸 꼭 알아두셔야 됩니다. 그래서 what does it say? 거기에 뭐라고 적혀 있니? 라는 그런 느낌이에요. 자, 근데 what does it say? 에서 당연히 저처럼 지금 what does it say? What does it say? 할 때 요거를 일단 여기서부터 좀 봐야 될 것 같아요. does it보다는 s 사운드랑 it이랑 연결이 되기 때문에 does it 사운드로 does it이 자연스럽게 연결이 되는 거는 맞아요. It doesn't sound so great, does it? 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 하지만 아까 전에 살짝 설명을 드렸습니다. 우리 비슷한 소리는 앞에 소리가 지워질 수 있다고 말씀드렸죠? 그러면 앞에 소리가 지워져요. 자, 그럼 여기서 모음 소리 사이에 있는 D 사운드가 불려질 가능성이 있습니다. 그러면은 원래는 What does it say? 이렇게 돼야 되는 게 맞아요. 하지만 빠르게 연결이 되다 보면은 What does it say? 이런 느낌으로 여기에 있는 D 사운드가 굴려지면서 What does it say? What does it say? What does it say? 이렇게 빠르게 D 사운드가 굴려지는 소리 들어보실 수도 있어요. What does it do? 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 그래서 거기에 뭐라고 적혀 있어요? What does it say? 했더니 Oh, it contains only 10% apple juice. 자, 100% apple juice를 찾고 있었는데 요거는 contains에서 contain이라는 거는 뭔가 포함하고 있다라는 얘기입니다. 그쵸? 자, include랑 약간 조금 비슷하다라고 느끼실 수도 있어요. include도 뭔가 포함하는 거거든요. 그런데 대체적으로 include 다음에는 약간 조건의 느낌이 조금 강하고요. 그 다음에 contains 같은 경우에는 영양 성분을 포함하고 있는 느낌이 좀 강합니다.
그래서 it contains only 10% apple juice라고 하는데 contains하고 쳐주시고 only 10 apple juice라고 얘기를 할 수도 있겠지만 다 한 방에 연결이 돼버리면요 contains only, contains only, only, only 사운드가 연결이 될 수 있겠네요. This circle contains only me and you. 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 So contains only 10% apple juice라고 그렇게 얘기를 했어요. 근데 웬만하면 only라는 거는 살려서 it contains only를 살짝 살려주셔서 contains only 10% apple juice 이런 식으로 얘기를 좀 해주시면 좋습니다. 자, 그랬더니 what is in the other 90% 이라고 얘기를 했어요. 여기에 10% apple juice가 들어가 있으니 나머지 90%는 뭐가 들어가 있니? 라고 얘기를 하는데 자, 일단은 여기에다가 what is A? 라고 얘기를 한번 해보도록 합시다. 그러면 뭐죠? A는 뭐예요? 라는 얘기예요. 그러면은 요렇게 얘기를 한번 해보도록 할게요. What is in A? 라고 하면 A 안에는 뭐가 들어있나요? 라는 그런 느낌입니다. 자, 그러면은요 이제 본격적으로 요걸 한번 봐야 될 것 같네요. 자, 여긴 뭐예요? The other 90%이 뭐가 들어가 있나요? 란 얘기예요. 거기에. 그쵸? 자, 근데 우리는 일단은 one과 another과 the other의 차이를 구분 지실 필요가 있습니다. 제가 이거 정말 오래전에 퀴즈로 배우는 영어 어휘에서 설명을 드린 적이 한번 있었어요. 그때 설명을 드렸던 게 바로 뭐냐면은 하나는 one이에요. 그리고 두 개일 경우가 있습니다. 그럴 때는 one과 the other를 얘기를 해주실 필요가 있다라고 말씀드렸고요. 그리고 세 개의 조건이 있었을 때, 세 개의 옵션이 있었을 때 그때서야 바로 나올 수 있는 게 바로 another이에요. 그래서 one, another, the other입니다. 그리고 예를 들어서 the other이 두 개 이상 복수로 여러분들이 얘기를 해주실 때는 이렇게 the others로 얘기를 해줄 수도 있어요. 아시겠죠? 자, 그래서 이런 식으로 여러분들이 얘기를 해주셔도 좋고 some은 몇 개입니다. 그쵸? 그러면은 그 몇 개의 나머지 것들이 있을 거예요. 그럴 때도 여러분들이 얘기를 해주는 게 바로 the others입니다. 아시겠죠? 그래서 what is in the other 90% 이니까 어떻게 돼요? 나머지 90%는 어떻니? 왜요? 지금 여기서의 이게 바로 one입니다. 그렇죠? 그러면은 나머지 것들이라고 얘기를 했으니까 이게 바로 나머지 90%잖아요. 그러니까 이게 바로 the other입니다. 예를 들어서 여기에 another가 20%이 있고요. 그 다음에 나머지 the other가 그러면은 숫자 계산이니까 어떻게 돼야 되죠? 70%이 돼야 되죠. 이런 식으로 만약에 얘기를 했다. 이렇게 10%, 20%, 70% 만약에 이렇게 된다라고 하면은 what is in another 20%? 그리고 and what is in the other 70%? 이런 식으로 나눠가지고 야, 그럼 20%는 뭐야? 그러면 나머지 70%는 뭐야? 이런 식으로도 얘기를 할 수가 있었던 부분이에요. 그래서 우리가 one, the other, one, another, the other 이런 식으로 좀 구분 지을 수 있는 것도 알아두시면 좋을 것 같아요. 아, 그리고 하나 더. 지금 이게 the other가 나왔기 때문에 우리 또 others라는 게 살짝 있을 수도 있어요. 그쵸? others는 어디에 많이 얘기를 하냐면은 the other보다는 some의 비유를 했을 때 우리가 많이 보실 수가 있습니다. some의 나머지를 others라고 많이 보실 수 있어요. 근데 아까 전에 some의 완전한 나머지를 the others라고 얘기를 했죠. 그냥 이 others는 완전 다 some을 제외한 모든 나머지가 아니고 some 그리고 나서 다른 것들이다라고 보시면 되고 정말 나머지는 the others라고 얘기를 해주시는 거 요것도 살짝 좀 구분을 좀 지어주시면 좋을 것 같네요. 그래서 what is in the other 90% 이라고 하는데 지금 제가 어떻게 했죠? 모음 사운드 사이에서 T 사운드 굴려가지고 what is 사운드로 굴려줬고요. What is it? 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 그리고 what is 하고 쳐주시고 in the other 90% 이렇게도 얘기를 할 수 있을 거예요. 왜냐하면 전치사 앞이나 뒤에서 끊어질 수 있다라고 말씀드렸죠. 그러면은 what is in the other 90% 혹은 다 연결되면은 어떻게 될 수 있냐면 S 사운드랑 in이랑도 연결이 될 수 있겠네요. 그러면은 what is in까지 연결되면서 what is in the other 90%, what is in the other 90%까지 다 연결될 수도 있을 것 같아요.
What is in there? 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 그래서 나머지 90%이 뭐예요? 라고 얘기를 했더니 it has 갖고 있습니다. things에서 something을 갖고 있대요. 근데 대시생략이 되어 있네요. 그 something이 뭐래요? We don't want to drink 라고 해서 우리가 마시고 싶지 않은 것들이 좀 들어있네요. 라고 그렇게 얘기를 한 거라서 여기도 사실 it contains 라고 얘기를 해주셔도 됐었던 부분이에요. 그래서 it has things 하고 쳐주시고 we don't want to drink 할 때 we don't 사운드, don't 사운드 당연히 들어보실 거고요. 더 빠르게 얘기하다 보면은 D 사운드가 살짝 약해지면서 굴려지는 소리를 살짝 들어보시면은 약간 we don't want to drink 사운드로 연결이 될 수 있을 텐데 We don't have your password. 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 여기도 want to 사운드도 wanna 사운드로 얘기를 하다 보니까 이렇게 wanna 이렇게 많이 얘기하죠. 그래서 we don't want to drink I want to go to Spain. 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 that it has things we don't want to drink 이렇게 빠르게 해서 we don't want to drink 사운드로 빠르게 얘기를 할 수 있을 거예요. 자, 그리고 우리가 항상 어려워하는 부분들이 항상 이런 부분들입니다. It has things. 물건이 있대요. 뭔가 있대요. 라고 하고 문장이 끝나도 되는데 이 things를 조금 더 구체적으로 얘기를 해주는 것들 그런 걸 제가 어떻게 연결해주면 좋다고요? 아까 말씀드린 것처럼 대수로 얘기를 하거나 물건일 때는 which로 얘기를 해주시면 된다라고 말씀드렸던 거 요것도 꼭 기억을 해 두셔야 됩니다. 별로 건강에 좋지 않은 것들이 들어있다. 약간 좀 그런 얘기로 얘기를 해줬던 부분이죠. 자, 그러면 요거 다 all도 읽어보고 이번 주선 마치도록 할게요. 자, 갑시다. 시작. Mike, I'm looking for 100% apple juice. 자, 요거 잠깐 얘기를 할까요? 100% 할 때 percent 프로라고 얘기를 하시면 안 돼요. percent에서 CE에다가 항세를 찍어가지고 100%이라고 얘기를 해주시면 됩니다. Absolutely sure. 100%. 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 자, 그럼 마이크부터 다시 한번 가보도록 할게요. 갑시다. 시작. Mike, I'm looking for 100% apple juice. Then, how about this one? It looks very delicious. Let me read the nutrition facts label. What does it say? Oh, it contains only 10% apple juice. What is in the other 90%? It has things we don't want to drink 까지 됐었던 부분입니다. 자, 오늘도 너무 수고 많으셨고요. 우리 좋아요도 많이 눌러주시고 우리 구독도 많이 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 우리 다음 주 수업에서 뵙도록 할게요. 수고하셨습니다.